سعود کرتپوری صاحب کی شاعری کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ خود بھی وضو کرتے ہیں اور اپنی شاعری کو بھی وضو کراتے ہیں. تو بہت پیارا شخص, بہت پیارا انسان, محبت کرنے والا, ایک بڑی روحانیت لیے ہوئے اپنی شخصیت کردار میں شاعری کر رہا ہے. میں بہت ادب اور احترام کے ساتھ طاہر سعود صاحب کو آواز دے رہا ہوں. زوردار تالیوں کے ساتھ استقبال کیجیے. اور احترام اس تعلق سے کہ محفلیں آراستہ کرنا بہت مشکل کام ہے, آسان نہیں ہوتا. صدر عالی وقار سے اپنی گفتگو سے قبل اجازت چاہتا ہوں اور حضرت ابرار کرتپوری صاحب کو ہم یاد کر رہے ہیں. حضرت ابرار کرتپوری سے پہلا رشتہ تو یہ ہے کہ وہ ہماری مٹی سے ہیں, اور اس کے بعد جب سخن کا رشتہ تلاش کرتے ہیں تو وہ یہ بنتا ہے کہ وہ میرے استاد کے استاد ہیں, یعنی میرے دادا استاد ہیں. آج ہم اپنے دادا کو یاد کر رہے ہیں. تو میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے, کروٹ کروٹ چین و سکون عطا فرمائے. یہاں حضرت ابرار کرتپوری صاحب کے پیر بھائی اور ان کے چچا زاد حضرت قاضی ظہیر گوہر صاحب تشریف فرما ہے. میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ عمر دراز فرمائے اور تا دیر ہمارے سروں پر قائم, آپ کا سایہ قائم فرمائے. یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب میرے محترم ہیں, بلکہ میں اگر کچھ کہوں گا تو چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی. ایک مطلع سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں دعاؤں کی درخواست کے ساتھ. مطلع ہے کہ آنکھ کو کان کہوں میں. انس بھائی آپ کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے. آپ تھکے ہوئے تھے, آپ کو بتایا بھی نہیں تھا اور اچانک آپ کو بیماری کی حالت میں تو ڈرا ہوا تھا, لیکن بخدا اگر شناور صاحب ہاتھ نہ رکھتے اور جس طرح سے آپ نے اور سبھی نے, ورنہ ابتدائی حصہ آپ جانتے ہیں کیا خطرناک اور ڈیزاسٹر تھا, لیکن بہرحال جس طرح سے بھی وہ معاملہ آگے بڑھا. آپ کا شکریہ, آپ نے عطا اس کریں. مائک کو جزاک اللہ. قبول کیا اور اچھی نظامت آپ کر رہے ہیں. ملاحظہ کریں بطور خاص, آنکھ کو کان کہوں میں تو وہ کر لیتی ہے. واہ. شاہزادی میری باتوں کا اثر لیتی ہے. واہ. آنکھ کو کان کہوں میں تو وہ کر لیتی ہے. شاہزادی میری باتوں کا اثر لیتی ہے. باپ چھت ہے بھلے بستر سے لگا بیٹھا ہو. واہ. باپ چھت ہے بھلے بستر سے لگا بیٹھا ہو. پیڑ گر جائے تو پھر دھوپ خبر لیتی ہے. واہ 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 واہ. باپ چھت ہے بھلے بستر سے لگا بیٹھا ہو. پیڑ گر جائے تو پھر دھوپ خبر لیتی ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہ سند مجھے حاصل ہوئی حضرت شناور کرتپوری صاحب کا یہ جملہ کہہ دینا کہ بڑا شعر ہے, گویا مجھے سند مل گئی ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسے شعر اور بھی عطا کرے کہ مجھے اساتذہ سے دعائیں ملتی رہیں. آنکھ کو کان کہوں میں تو وہ کر لیتی ہے. شاہزادی میری باتوں کا اثر لیتی ہے. باپ چھت ہے بھلے بستر سے لگا بیٹھا ہو. پیڑ گر جائے تو پھر دھوپ خبر لیتی ہے. واہ. ایک مطلب یہ بھی ملاحظہ کریں کہ اس طرح لے کے بڑھا چابیاں تالے کی طرف, میں نے دیکھا ہی نہیں پاؤں کے چھالے کی طرف. اس طرح لے کے بڑھا چابیاں تالے کی طرف, میں نے دیکھا ہی نہیں پاؤں کے چھالے کی طرف. سینکڑوں بار, انس بھائی سینکڑوں بار پکارا گیا اقرا اقرا.
सैकड़ों बार पुकारा गया, इकरा इकरा, क्यों नहीं आते अंधेरे से उजाले की तरफ। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है भाई, वाह 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 वाह। सैकड़ों बार पुकारा गया, इकरा इकरा, क्यों नहीं आते अंधेरे से उजाले की तरफ, क्यों नहीं आते अंधेरे से उजाले की तरफ। मतलब ये भी मुलाहिजा फरमाएं कि जनाजे की तरह ख्वाबों को कांधा देना पड़ता है, जनाजे की तरह ख्वाबों को कांधा देना पड़ता है, वफादारों वफादारी का सदका देना पड़ता है। वाह 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 वाह, जनाजे की तरह ख्वाबों को कांधा देना पड़ता है, वफादारों वफादारी का सदका देना पड़ता है। यहाँ बेटी की रंगत कुछ अगर कमजोर होती है, यहाँ बेटी की रंगत कुछ अगर कमजोर होती है तो घर वालों को जुर्माना ज्यादा देना पड़ता है। यहाँ बेटी की रंगत कुछ अगर कमजोर होती है तो घर वालों को जुर्माना ज्यादा देना पड़ता है। एक मतलब मुलाहिजा करें, मुकम्मल गजल पेश किए देता हूँ जी बतौर खास। सर, कोई आवाज अब रोशन हो तूफानों की बस्ती में, वाह, कोई आवाज अब रोशन हो तूफानों की बस्ती में, खुदा गूंगी नजर पत्थर पड़े कानों की बस्ती में। वाह वाह वाह, कोई आवाज अब रोशन हो तूफानों की बस्ती में, खुदा गूंगी नजर पत्थर पड़े कानों की बस्ती में। गजल शाइस्तगी से आंसुओं को दर्ज करना था, गजल शाइस्तगी से आंसुओं को दर्ज करना था, गजल रुस्वा हुई है जाने पहचानों की बस्ती में। अच्छा है ताहिर भाई, वाह 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 वाह। गजल शाइस्तगी से आंसुओं को दर्ज करना था, गजल रुस्वा हुई है जाने पहचानों की बस्ती में। अना के मसअलों से ये फरिश्ते पाक होते हैं, वाह वाह, अना के मसअलों से ये फरिश्ते पाक होते हैं, मोहब्बत आज भी जिंदा है दीवानों की बस्ती में। वाह 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 वाह, अना के मसअलों से ये फरिश्ते पाक होते हैं, मोहब्बत आज भी जिंदा है दीवानों की बस्ती में। शेर बतौर खास। वाह जी, अगर सच है तो फिर ये आसमानों से बड़ा दुख है, वाह, अगर सच है तो फिर ये आसमानों से बड़ा दुख है। कोई भूखा भी सोता है मुसलमानों की बस्ती में। अगर सच है तो फिर ये आसमानों से बड़ा दुख है, कोई भूखा भी सोता है मुसलमानों की बस्ती में, कोई भूखा भी सोता है मुसलमान। सूरज कई लिपटे हुए रखे हैं कफन से, वाह क्या मिसरा है, वाह वाह वाह। सूरज कई लिपटे हुए रखे हैं कफन से, वो रोशनी फूटी है किसी सावलेपन से।
सूरज कई लिपटे हुए रखे हैं कफन से। क्या क्या, वाह वाह वाह, बहुत ताहिर भाई वाह वाह, वो रोशनी फूटी है किसी सांवलेपन से। वाह वाह, बहुत शुक्रिया सर। वो रोशनी फूटी है किसी सांवलेपन से, किसी सांवलेपन से, फौलाद से भी लेते हुए सोचता कोई, फौलाद से भी लेते हुए सोचता कोई, जो काम लिया आपने एक मोम बदन से। वाह वाह वाह, फौलाद से भी क्या लेते क्या हुए शेर कह रहे हैं सोचता ताहिर भाई, कोई, वाह वाह वाह, जो काम लिया आपने एक मोम बदन से। वाह, बहुत शुक्रिया सर। किस किस तरह काटा है तेरे हिज्र का बनवास, वाह, किस किस तरह काटा है तेरे हिज्र का बनवास, फुर्सत में कभी पूछना इस बात को बन से। वाह 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 वाह, किस किस तरह काटा है तेरे हिज्र का बनवास, वाह फुर्सत में कभी पूछना इस बात को बन से। वाह, वो मेरे कबीले से नहीं, कैस से पूछो। वो मेरे कबीले से नहीं, कैस से पूछो। तशबीह जो शौक को देता है हिरन से, वाह 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 वाह, वो मेरे कबीले से नहीं, अच्छा है भाई, वाह वाह वाह, कैस से पूछो। तशबीह जो शौक को देता हो हिरन से, वाह, तशबीह जो शौक को देता हो हिरन से। बतौर ख़ास मुलाहिज़ा फरमाए कि मैं जहर से हर रोज बनाता हूं दवाएं, वाह, मैं जहर से हर रोज बनाता हूं दवाएं, डरता ही नहीं मैं कभी इस वास्ते फन से। वाह 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 वाह, मैं जहर से हर रोज बनाता हूं दवाएं, डरता ही नहीं यूं मैं किसी सांप के फन से, वाह, डरता ही नहीं यूं मैं किसी सांप के फन से। मुलाहिज़ा फरमाए कि एक आग के दरिया से गुजरता हूं मैं हर शाम, वाह, एक आग के दरिया से गुजरता हूं मैं हर शाम। अच्छा है कि तुम बच गए अशार के फन से। वाह 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 एक वाह, आग के दरिया से गुजरता हूं मैं हर शाम। वाह, अच्छा है भाई, अच्छा है वाह कि तुम बच गए अशार के फन से, वाह, अच्छा है कि तुम बच गए अशार के फन से। वाह, ये सैयद उबैद चले गए बिना बताए। एक गजल के चंद शेर और रहमतें तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो भी कुछ है वो इंशाल्लाह तमाम, तो तमाम वाली गजल बतौर खास मुलाहिज़ा फरमाए। सोच तो कुछ और लिया था लेकिन काम ये नहीं। पेड़ ने साया किया, उस पर शराफत खर्च की। वाह, पेड़ ने साया किया, उस पर शराफत खर्च की, जबकि हर दिन सांप ने चंदन पर नफरत खर्च की। वाह 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 वाह, पेड़ ने साया किया, उस पर शराफत खर्च की, जबकि हर दिन सांप ने चंदन पर नफरत खर्च की। कुछ मुनाफिक दोस्तों से भी मुझे होता था फैज, वाह, कुछ मुनाफिक दोस्तों से भी मुझे होता था फैज, इसलिए थोड़ी बहुत उन पर भी शफकत खर्च की। वाह 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 वाह, कुछ मुनाफिक दोस्तों से अच्छा भी मुझे है। होता था फैज, वाह, इसलिए थोड़ी बहुत उन पर भी शफकत खर्च की। बतौर खास मुलाहिज़ा फरमाए कि दोनों हाथों से लुटाया है खजाना, वाह, खाह मखाह, दोनों हाथों से लुटाया है खजाना, खाह मखाह, पूछ मत लेना इलाही कैसे सेहत खर्च की। वाह, पूछ मत लेना इलाही कैसे सेहत खर्च की। बतौर ख़ास मुलाहिज़ा फरमाए कि मैंने कुछ तौफीक
سجدوں کی زیادہ پائی ہے. واہ اچھا. میں نے کچھ توفیق سجدوں کی زیادہ پائی ہے. دوسروں پر جب کبھی اپنی ضرورت خرچ کی. واہ واہ واہ. میں نے کچھ توفیق سجدوں کی زیادہ پائی ہے. دوسروں پر جب کبھی اپنی ضرورت خرچ کی. واہ. میں برے حالات میں بھی اس لیے خوشحال ہوں. واہ. میں برے حالات میں بھی اس لیے خوشحال ہوں. میں نے خوشحالی میں حقداروں پہ دولت خرچ کی. واہ 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 واہ. میں برے حالات میں بھی اس لیے خوشحال ہوں. بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ دشمنی میں میں نے ایک پیسہ نہیں ضائع کیا. واہ. دشمنی میں میں نے ایک پیسہ نہیں ضائع کیا جبکہ بچپن ہی سے تھی ہاتھوں کو عادت خرچ کی. واہ 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 واہ. بس واہ 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 واہ. دشمنی میں میں نے ایک پیسہ نہیں ضائع کیا جبکہ بچپن ہی سے تھی ہاتھوں کو عادت. واہ واہ. بس جبکہ بچپن ہی سے تھی ہاتھوں کو عادت خرچ کی. تم بھکاری ہو گئے, میں ہو گیا ہوں مالدار. واہ. تم بھکاری ہو گئے, میں ہو گیا ہوں مالدار. میں نے بانٹی ہے ہمیشہ, تم نے عزت خرچ کی. واہ واہ واہ. تم بھکاری ہو گئے, میں ہو گیا ہوں مالدار. تم نے بانٹی ہے ہمیشہ, میں نے بانٹی ہے ہمیشہ, تم نے عزت خرچ کی. بھائیوں سے میں کبھی کہہ تو نہ پایا دل کی بات. واہ. بھائیوں سے میں کبھی کہہ تو نہ پایا دل کی بات, لیکن ان پر باپ کی صورت محبت خرچ کی. بھائیوں سے میں کبھی کہہ تو نہ پایا دل کی بات. بھائیوں سے میں کبھی کہہ تو نہ پایا دل کی بات, لیکن ان پر باپ کی صورت محبت خرچ کی. بے وفاؤں تک سے بھی میں کر نہ پایا بے وفائی. بے وفاؤں تک سے بھی میں کر نہ پایا بے وفائی. جتنی طاہر ہو سکی لعنت پہ لعنت خرچ کی. اس ویڈیو کو لائک کریں, کمنٹ باکس میں دعاؤں سے نوازیں, چینل کو سبسکرائب کریں, صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کر دیں.